مطلب اس کا یہ ہے کہ میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے، میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے، میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے۔ اور شعر اس میں یہ ہے کہ جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے، وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے۔ اور یہ حالیہ اندور کی نظر ہے یہ شعر کہ کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو، کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو، شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے، کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو، شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے شاید نیا شعر کچھ کہہ دیا اردو غزل میں، شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے، میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی، میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے، میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان، میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان مگر پوتی میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے، میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے۔ شعر جہاں سے یاد آ رہے ہیں سن لیجئے۔ تجوریوں میں نہ راہ خدا میں جاتی ہے، تجوریوں میں نہ راہ خدا میں جاتی ہے، یہاں تو ساری کمائی دوا میں جاتی ہے، تجوریوں میں نہ راہ خدا میں جاتی ہے، یہاں تو ساری کمائی دوا میں جاتی ہے، بلندیوں کا سفر بھی عجیب ہوتا ہے، پتنگ دیکھیے کیسے ہوا میں جاتی ہے، بلندیوں کا سفر بھی عجیب ہوتا ہے، پتنگ دیکھیے کیسے ہوا میں جاتی ہے، بلندیوں کا سفر بھی عجیب ہوتا ہے، پتنگ دیکھیے کیسے ہوا میں جاتی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ پتنگ دیکھیے کیسے ہوا میں جاتی ہے، غزل ہر عہد میں ہم سے سلیقہ پوچھنے آئی، غزل ہر عہد میں ہم سے سلیقہ پوچھنے آئی، بریلی میں کہاں ملتا ہے سرما پوچھنے آئی، غزل ہر عہد میں ہم سے سلیقہ پوچھنے آئی، بریلی میں کہاں ملتا ہے سرما پوچھنے آئی۔ اور شعر یہ ہے کہ ملا ہے یہ صلہ شاید ہمیں کانٹوں پہ چلنے کا، ملا ہے یہ صلہ شاید ہمیں کانٹوں پہ چلنے کا، کہ ہر خوشبو ہمیں سے اپنا شجرہ پوچھنے آئی، ملا ہے یہ صلہ شاید ہمیں کانٹوں پہ چلنے کا، کہ ہر خوشبو ہمیں سے اپنا شجرہ پوچھنے آئی۔ شعر یہ ہے کہ میرے لہجے کی صفاکی کے چرچے عام ہیں اتنے، میرے لہجے کی صفاکی کے چرچے عام ہیں اتنے، کئی دن تک تو ایک تلوار نسخہ پوچھنے آئی، میرے لہجے کی صفاکی کے چرچے عام ہیں اتنے، کئی دن تک تو ایک تلوار نسخہ پوچھنے آئی، میں جب دنیا میں تھا تو حال تک میرا نہیں پوچھا، میں جب دنیا میں تھا تو حال تک میرا نہیں پوچھا، میں جب چلنے لگا تو ساری دنیا پوچھنے آئی، میں جب دنیا میں تھا تو حال تک میرا نہیں پوچھا، میں جب چلنے لگا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ دربار میں جب عہدوں کے لیے
पैरों पे अना कहते हैं स्वाभिमान को। दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे, अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। अक्सर हजरात को ये मालूम है कि मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। मैं जब 6-7 बरस का था तो एक रज्जन बाबू किराने वाले थे, बाद में चेयरमैन भी हो गए थे। तो उनके यहाँ हम लोग जाते थे, घर से अम्मी भेजती थी सामान लाने के लिए किराने का सब। तो मुझे मीठा खाने का बड़ा शौक था नहीं बल्कि है अभी तक। तो मैं वहाँ जाता था, जब सामान समेट के चलने लगता था तो वो बोरा रखा रहता था शक्कर का, तो यूं करके उसमें मुट्ठी में शक्कर लेता, भागता। तो कुछ शक्कर तो भागने में गिर जाती, कुछ उनका नौकर दौड़ाता और पीटता, एक आधा थप्पड़ मारता, उसमें गिर जाती। जितनी बचती मैं उतनी फाँक लेता। घर पहुंचता तो अम्मा को खबर मिल चुकी होती थी कि साहबजादे चोरी भी करने लगे हैं, तो वहाँ भी कुटाई होती। गरज की जितनी मार खा लेते थे उतनी शक्कर कभी नसीब नहीं हुई। अब इसे मैंने गजल बनाया है, आप देखिए, यही हुनर आपके फकीर मुनव्वर राना का है। इसे मैंने गजल बनाया है कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। और अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। और पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी यह हथेली छोटी है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी यह हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी यह हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा। शेर ये है कि अब एतबार के काबिल नहीं रहे आंसू, अब एतबार के काबिल नहीं रहे आंसू। कोई भी पूछे तो सब कुछ कबूल आते, अब एतबार के काबिल नहीं रहे आंसू। कोई भी पूछे तो सब कुछ कबूल आते। 1-2 शेर जो हमारे बेटों जैसे बैठे हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि जो मुशायरों में पहले ये था कि जिस दिन शहर में या कस्बे में या तहसील में मुशायरा होता था, उस दिन माएँ बहुत खुश रहती थीं कि आज हमें अपने बच्चों को बगैर किताब कलम के इल्म सीखने के लिए भेजें। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम आए हैं तो यहाँ से वहाँ तक जो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें हम कुछ बता सकें। 2 शेर पहले मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। और ये शेर सब हमारे जो बेटे और भाई जैसे हैं उनके लिए है कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन